हाय पिलामने चैनल को स्वागत। आज आम क्लास 10 इंग्लिश रो फास्ट नॉन डिटेल्ड ए टाइगर इन द हाउस पढ़िया। मु तुमको पूरा ओडिया रे एक्सप्लेन करी स्टोरीटा। चलो ताले आज क्लास को स्टार्ट करिया। जदि किछि भी डाउट आछि ताले तुम कमेंट सेक्शन ले कमेंट निहाती करियो। देखो, बिफोर यू रीड यू आर गोइंग टू रीड ए टाइगर इन द हाउस। द टीचर राइट्स द टाइटल ऑन द ब्लैक बोर्ड। आस्क ए गेसिंग क्वेश्चन। तुमको टीचर गोटे गेसिंग क्वेश्चन पचारिए जे गेस करो स्टोरीटा क्या विषय रे, स्टोरी कौन हो थाई पारे। तुमको टाइटल को लेकिन गेस करियार अछि। व्हाट डू यू थिंक द स्टोरी विल बी अबाउट। तुम कौन भावुछ जे स्टोरीटा क्या विषय रे हितबो। ए टाइगर एंटर्ड ए हाउस और समवन पेट्स ए टाइगर इन हिज हाउस और समथिंग एल्स। कौन टाइगर गोटे जनक घर भितर पशि बा केही जणे गोटे टाइगर को पेट बनै नेछि बा अन्य किछि घटिछि। रीड द स्टोरी एंड चेक योर गेस अबाउट द स्टोरी। स्टोरी पढ़ आउ स्टोरी उपरे तुमर गेस को परीक्षा कर। देख द प्रोटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रथम आम देखिदबा स्टोरीटा पढ़िया पूर्व स्टोरी रो किए मुख्य चरित्र होउची गोटे टाइगर जार ना टिमोथी। नेरेटर होउचंदी हमर रस्किन बॉन्ड। ना रु कंफ्यूज होबनी, हमर इंडियन राइटर जने बहुत फेमस। देखो एबे स्टोरी हमें पढ़िया। टिमोथी द टाइगर कब was discovered by grandfather on a hunting expedition in Terai jungle near Dehra. टिमोथी जे टाइगर कप ग्रैंडफादर द्वारा डिस्कवर होता। ग्रैंडफादर होउचंदी हमर नेरेटरंकर ग्रैंडफादर, तुमर लेखकंकर ग्रैंडफादर। गोटे हंटिंग एक्सपीडिशन ले जाइतिले तेराई जंगल तेहरा पाखरे। ସେଇଠି ସେ ଟାଇଗର କପଟାକୁ ଡିସ୍କଭର କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ୱାଜ नो शिकारी बट एज ही न्यू द फॉरेस्ट ऑफ द शिवालिक हिल्स बेटर देन मोस्ट पीपल ही वाज रिक्वेस्टेड टू अकम्पानी द पार्टी। ग्रांडफादर कौनसी शिकारी नथिले। शिकारी माने जे सब हंटिंग करंती, किंतु जेहेतु से शिवालिक हिल विषय अन्य लोकଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜାଣିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆ ହେଇଥିଲା। ଏକମ୍ପାନୀ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ନେବା, ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିକି ସାଙ୍ଗରେ ନିଆ ଯାଇଥିଲା। It consisted of several very important persons from Delhi। ଏଇ ଯୋଉ टीम थिला हंटिंग एक्सपीडिशन रे जो माने जाइथिले, एक्सपीडिशन माने अभियान, शिकार अभियान ले से माने जाइथिले। तांकर पर्पस थिला शिकार करिवा। ए जे शिकार अभियान ले जाइथिले एथिरे बहुत इंपोर्टेंट लोक माने सब थिले दिल्ली रु जो माने आस्थिले to advise on the land and the direction the beaters should take once a tiger had been spotted। थरे गोटे बाघ स्पॉट ହେଇଗଲା ପରେ ବା ଜଣା ପଡିଗଲା ପରେ ଯେ ଏଇଠି ଅଛି ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ପାର୍ଟ ରେ, ସେତେବେଳେ କୋଉ ଦିଗରେ ଯିବାର ଅଛି, କୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାର ଅଛି, ଏ ଉପରେ ଆଡଭାଇସ୍ କରିବାକୁ ସେ ଯୋଉ ଟିମ୍ ରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଣା ହେଇଥିଲା। ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ଇଟସେଲ୍ଫ ୱାଜ ସମ୍ପଚୁଅସ୍। କ୍ୟାମ୍ପ ଟା ବହୁତ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଥିଲା ବା ବହୁତ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଜଙ୍ଗଲରେ ଏମାନେ କ୍ୟାମ୍ପ ସେଟଅପ୍ କରିଥିଲେ। ସେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଏମାନେ ରହିକି କଣ କରୁଥିଲେ ନା ହଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପିଡିସନ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ କରୁଥିଲେ। 7 ଲାର୍ଜ ଟେଣ୍ଟସ୍, ଏ ଡାଇନିଂ ଟେଣ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଏ ନମ୍बर ଅଫ ସର୍ଭାଣ୍ଟସ୍ ଟେଣ୍ଟ। ଯୋଉ ଥିଲା ତମର ଟେଣ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଥିଲା, ସେଥିରେ 7ଟା ବଡ ବଡ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଡାଇନିଂ ଟେଣ୍ଟ ଥିଲା। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ସର୍ଭାଣ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଟସ ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ସର୍ଭାଣ୍ଟସ ରହିବା ପାଇଁ। ଦ ଡିନର ୱାଜ ଭେରି ଗୁଡ। ଡିନର ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା, ରାତ୍ରି ଭୋଜନଟା। एज ग्रैंडफादर एडमिटेड आफ्टरवर्ड्स, जहां को कि ग्रैंडफादर ପରେ बहुत भल थिला। It was not often that one saw hot water plates, finger glasses and 7 or 8 courses in a tent in the jungle। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା ଯେ ଜଣେ ଦେଖିବ କଣ ଜଣେ ଦେଖିବ ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ସ, ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାसेस ଆଉ 7-8 କୋର୍सेस ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ବା ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ। ଦେଖ ହଟ୍ ୱାଟର ପ୍ଲେଟ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଡିସ୍ ଯୋଉଥିରେ ତମର ଖାଦ୍ୟ ଗରମ ରହିବ। ଫିଙ୍ଗର ଗ୍ଲାसेस ସେଥିରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଧୋଇବା ପାଇଁ, ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ସେ ୱାଟର କୁ ୟୁଜ କରାଯାଏ। ସେ ଗ୍ଲାସ ରେ ଯୋଉ ୱାଟର ଥାଏ ତମର କଣ ହାଇଜିନ କରିବା ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ କୁ। 7 or 8 କୋର୍सेस, 7-8ଟା ତମର କଣ ଧାଡି ହେଇକି ଡିସେସ୍ ରଖା ହେଇଥିଲା, କୋର୍सेସ୍ ଥିଲା ଏଠି। ପୁରା ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ତମର ଏଠି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ ରେ ଏଠି କ୍ୟାମ୍ପିଂ ବସିଛି। ଇନ୍ ଏ ଟେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଜଙ୍ଗଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଟେଣ୍ଟ, ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ରେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିବା ବହୁତ ରେୟାର ଥିଲା, ଏଟା ବହୁତ ପ୍ରଚଳିତ ନଥିଲା। ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ହାଉ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱେର୍ ଡନ୍ ଇନ୍ ଦ ଡେଜ୍ ଅଫ ଦ ଭାଇସରୟଜ। କିନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଅଛି ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାଇସରୟଙ୍କ ସମୟରେ ହଉଥିଲା। ଭାଇସରୟ ମାନେ ଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ ମାନେ ସବୁ
ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ତରଫରୁ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ୟାମ୍ପରେ ଯାଉଥିଲେ, ହଣ୍ଟିଂ ଏକ୍ସପିଡିସନରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ସବୁ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ କାଇଣ୍ଡରେ ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ଏକ୍ସପିଡିସନ କରୁଥିଲେ। ଦେୟାର ୱେର୍ ଅଲସୋ ସମ୍ 15 ଏଲିଫେଣ୍ଟସ୍, ସେଠି 15ଟା ହାତୀ ଥିଲେ। 4 ଅଫ୍ ଦେମ୍ ୱିଥ୍ ହାଉଡାଜ ଫର୍ ଦ ଶିକାରୀଜ, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ 4ଟାଙ୍କ ଉପରେ ହାଉଡା ଲାଗିଥିଲା। ହାଉଡା ମାନେ ଏମିତି ହାତୀ ଉପରେ ବସିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଉ ଥାଏ, ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ। and the other specially trained for taking part in the beat, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପେସିଆଲି ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରାହେଇଥିଲା ହଣ୍ଟିଂ ରେ ହେଲ୍ପ କରିବା ପାଇଁ। କିଛିଙ୍କ ଉପରେ ଯୋଉ ତମର ସବାରି ହେଇକି ବସିବେ ତମର ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ କ୍ରିଉ ର ମେମ୍ବର ମାନେ, ଆଉ ତମର ବାକି ଏଲିଫେଣ୍ଟ ମାନେ ଗୋଡା ଗୋଡି କରିବେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲଙ୍କୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ବହୁତ, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ବହୁତ ସେଫ୍ଟି ତମକୁ ଫିଲ୍ ଲାଗିବ ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ, କାରଣ ଫରେଷ୍ଟ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ତମର ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ପର୍ପଜ ପାଇଁ ତମର ଏଲିଫେଣ୍ଟ କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଆ ହେଇଥିଲା ଏ ଏକ୍ସପେଡିସନ ରେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଦ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ନେଭର ସ ଏ ଟାଇଗର, ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ କେବେ ବି ଗୋଟେ ତମର ବାଘ ଦେଖି ପାରିଲେନି। ନଟ୍ ଡିଡ୍ ଦେ ସୁଟ୍ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ନା ସେମାନେ ଆଉ କିଛି କୁ ସୁଟ୍ କରିପାରିଲେ ବା ସୁଟ୍ କଲେ। ଦୋ ଦେ ସ ଏ ନମ୍ବର ଅଫ ଡିୟର୍ସ, ଯଦିଓ ସେମାନେ କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ହରିଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ପିକକ୍ସ ଏଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର, ପିକକ୍ସ ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ। ୱାଇଲ୍ଡ ବୋର ମାନେ ଜଙ୍ଗଲି ଶୁଅର ତମର, ଯୋଉମାନେ କି ବହୁତ ହିଂସ୍ର, ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍। ଦେ ୱେର୍ ଗିଭିଂ ଅପ୍ ଅଲ୍ ହୋପ୍ ଅଫ୍ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଏ ଟାଇଗର, ସେମାନେ ସବୁ ଆଶା ଛାଡିଦେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଘ ସାଙ୍ଗରେ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବାର ଆଶା ସବୁ ଛାଡିଦେଲେ। ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିଡିସନ ଥିଲା ଟାଇଗର କୁ ଦେଖିବାର, ଆଉ ଟାଇଗର କୁ କ୍ଲୋଜ ୱାଚ୍ କରିବାର, ଟାଇଗର ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାର, ଏମିତି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ହୋପ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏକ୍ସପିଡିସନରେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଟାଇଗର ସାଙ୍ଗରେ ତ ସେମାନେ ଏ, ତାଙ୍କର ଭେଟ ହିଁ ହବନି। ଏଣ୍ଡ ୱେ ଆର୍ ବିଗିନିଂ ଟୁ ସୁଟ୍ ଆଟ୍ ଜାକେଲ୍ସ, ଆଉ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ଜାକେଲ୍ସ କୁ ସୁଟ୍ କରିବା। ଜାକେଲ ମାନେ ଜାଣିଛ ତମେ, when grandfather strolling down the forest path at some distance from the rest of the party, ଯେତେବେଳେ କି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ବୁଲୁଥିଲେ, ଷ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ଡାଉନ ମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ ଫରେଷ୍ଟ ପାଥରେ, ଜଙ୍ଗଲି ରାସ୍ତାରେ, ବାକି ଯୋଉ ଟିମ୍ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇକି ସେ ବୁଲୁଥିଲେ କିଛି ଦୂରରେ। ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଏ ଲିଟିଲ ଟାଇଗର about 18 inches long, ଗୋଟେ ଛୋଟ ବାଘଟେ ସେ ପାଇଲେ ଯାହାକି 18 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ଥିଲା। ହାଇଡିଂ among the intricate roots of a banyan tree, ସେ କୋଉଠି ଲୁଚିଥିଲା, ବାନିୟନ ଟ୍ରି, ବରଗଛ, ବିଶାଳ ଗୋଟେ ବରଗଛ ଥିଲା, ତାର ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ ରୁଟ୍ସ ରେ, ଛନ୍ଦା ଛନ୍ଦି ଚେରରେ ସେ ଲୁଚିକି ଥିଲା। ଦେଖ ଏଠି ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ ରୁଟ୍ସ ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ତମେ ଦେଖିନିଅ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପିକ୍ଡ ହିମ୍ ଅପ୍, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାକୁ ଉଠେଇଲେ। ଆଣ୍ଡ ବ୍ରଟ୍ ହିମ୍ ହୋମ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ କ୍ୟାମ୍ପ ହ୍ୟାଡ ବ୍ରୋକେନ୍ ଅପ୍, ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପ ଉଠିଲା ବା କ୍ୟାମ୍ପ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପିଡିସନ ସରିଲା, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ତାପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କଣ ନା, ଯୋଉ ଟାଇଗର କପ୍ ତାକୁ ପାଇଥିଲେ, ସେ ଲୋନଲି ଥିଲା, ସେ ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କ ଠାରୁ ସେ କଣ ସେପାରେଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ସେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ହି ହ୍ୟାଡ ଦ ଡିଷ୍ଟିଂସନ ଅଫ ବିଙ୍ଗ ଦ ଓନଲି ମେମ୍ବର ଅଫ ଦ ପାର୍ଟି ଟୁ ହାଭ ବେଗ୍ଡ ଏନି ଗେମ୍, ସେ ଏକୁଟିଆ ସଦସ୍ୟ ପୁରା ଟିମ ର ଥିଲେ, କ୍ରିଉର ଏକୁଟିଆ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ କି କିଛି ଗେମ୍ କୁ ହାତେଇଥିଲେ। ଗେମ୍ ମାନେ ଏଠି କଣ, ଗେମ୍ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ ତମର ହବ ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ। କେହି ବି ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ କୁ ଗୋଟେ ଧରିବାରେ ସମର୍ଥ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଟା ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଡିଷ୍ଟିଂସନ ମାନେ ଭିନ୍ନ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କଣ ଏକୁଟିଆ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ କି ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ହଉ କି ଏଲାଇଭ୍ ହଉ, ଗୋଟେ ୱାଇଲ୍ଡ ଆନିମାଲ କୁ ସେ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ, at first the tiger cub who was named Timothy by grandmother, ସରି ଏଟା grandmother, ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଲା, ଟାଇଗର କପ୍ ଟା ନାମ ଦିଆଗଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦରଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଟିମୋଥି। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତ ଘରକୁ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ତାକୁ ନାଁ ଦେଇଦେଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଟିମୋଥି। Was brought up entirely on milk given to him in a feeding bottle by our cook Mohammed, ସେ ଯେ ଟିମୋଥି ଗ୍ରାଣ୍ଡମଦର ନାଁ ଦେଇଦେଲେ, ତାକୁ କଣ ବ୍ରୋଟ ଅପ୍ ମାନେ ଛୋଟରୁ ବଡ କରାଗଲା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ଷୀର ଦ୍ଵାରା। ଗୋଟେ ଫିଡିଙ୍ଗ ବୋଟଲ ରେ ଯୋଉଭଳିଆ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି କ୍ଷୀର, ଫିଡିଙ୍ଗ ବୋଟଲ ରେ ଦିଆ ହେଲା କୁକ୍ ମହମ୍ମଦ ଦ୍ଵାରା। ବଟ୍ ଦ ମିଲ୍କ ପ୍ରୁଭଡ ଟୁ ରିଚ୍ ଫର ହିମ୍, କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀରଟା ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଅଧିକ ରିଚ୍ ଥିଲା। ରିଚ୍ ଥିଲା ମାନେ କଣ, ତାକୁ ଡାଇଜେଷ୍ଟ କରିବାରେ ମାନେ ଏତେ ସହଜ ନଥିଲା। କ୍ଷୀର ମିଲ୍କ ଟା କଣ ବହୁତ ଏକ୍ସେସ ଫ୍ୟାଟ ତା ଦେହରେ ଥାଏ। ଆଉ ଟାଇଗରଙ୍କର ଯୋଉ ଡାଇଜେଷ୍ଟିଭ ସିଷ୍ଟମ
ପାଇଁ ଏଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଟାଇଗର ହଉଛନ୍ତି କାର୍ନିଭୋରସ୍ ଆନିମାଲ, ମାନେ ସେମାନେ ମାଂସାଶୀ ପଶୁ, ତାଙ୍କୁ ଏଟା ସୁହେଇବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାର ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ ଆସିଥିବ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କଣ କରାହେଲା, ଏଣ୍ଡ ହି ୱାଜ ପୁଟ୍ ଅନ୍ ଏ ଡାଏଟ ଅଫ ର ମଟନ ଆଣ୍ଡ କଡ୍ ଲିଭର ଅଏଲ। ତାକୁ ଗୋଟେ ଡାଏଟ ରେ ରଖି ଦିଆହେଲା, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆହେଲା ଯୋଉଥିରେ କି ର ମଟନ ଆଉ କଡ୍ ଲିଭର ଅଏଲ କୁ ଇନକ୍ଲୁଡ କରିନିଆହେଲା। ର ମଟନ ମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ, କଡ୍ ଲିଭର ଅଏଲ ହେଲା ଗୋଟେ ଫିସ୍ ଅଛି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ରେ, ଯାହା ନାଁ ହଉଛି କଡ୍। ତମେ ଏଇ କଡ୍ ଫିସ୍ ଦେଖିଦିଅ, ଏଇଟା ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ଓସେନ ରେ ମିଳେ। ୟାର ଲିଭରରୁ ସେ ଅଏଲ କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କରାଯାଏ। ଏଇ ତାକୁ ଡାଏଟ ଟା ରଖି ଦିଆହେଲା, କାରଣ ତାକୁ କାର୍ନିଭୋରସ୍ ଆନିମାଲ, ସେ ଯୋଉ ଭଳିଆ ତାର ଜିନ୍ ଅଛି ଯେ ସେ କଣ ମାଂସ ଫାଂସ ବା ତମର ଲିଭର, ଚିକେନ, ମଟନ ଏସବୁକୁ ସେ ଡାଇଜେଷ୍ଟ ଇଜିଲି କରିନବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ତମର ଯେତେକ ହର୍ବିଭୋରସ୍ ଆନିମାଲ ରହିଲେ, ଯୋଉମାନେ ମାଂସାଶୀ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାହା ଖାଇକି ବଞ୍ଚି ପାରିବେ, ଏ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ସେଥିପାଇଁ ୟାର ଡାଏଟିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଆହେଲା ପୁରା, ଟୁ ବି ଫଲୋଡ ଲେଟର ବାଇ ଏ ଟେମ୍ପଟିଂ ଡାଏଟ ଅଫ ପିଜନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରେବିଟ୍ସ। ତାପରେ କଣ କରାହେଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେମ୍ପଟିଂ ଡାଏଟ ଦିଆହେଲା, ଯାହାକି ପିଜନ ଆଉ ରେବିଟଙ୍କ ମାଂସ। ଟେମ୍ପଟିଂ ଡାଏଟ ମାନେ ଗୋଟେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ଡାଏଟ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କାହାକୁ, ଟିମୋଥିକୁ। ଟିମୋଥି ୱାଜ ପ୍ରୋଭାଇଡେଡ ୱିଥ ଟୁ କମ୍ପାନିଅନ୍ସ। ଟିମୋଥିର ଦି ଜଣ କମ୍ପାନିଅନ ଥିଲେ। ଟିମୋଥିକୁ ଦୁଇଟି କମ୍ପାନିଅନ ଦିଆ ହେଇଥିଲା। କମ୍ପାନିଅନ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ଭଳିଆ, ଯେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବ। ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଅଛି, ଦ ଲେଡି ଇନ ଦ ଅବଭ ପିକ୍ଚର ଇଜ ୱିଥ ହର କମ୍ପାନିଅନ। ଏଇ ଯେ ଡଗ ଟା ଦେଖୁଛ, ଇଏ ହଉଛି ଏ ଲେଡିର କମ୍ପାନିଅନ। କମ୍ପାନିଅନ ମାନେ ଆଇଡିଆ ଲଗେଇ ପାରୁଛ। Toto the monkey who was bold enough to pull the young tiger by its tail and then climb up the curtains if Timothy lost his temper. ଆଚ୍ଛା, ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପାନିଅନ ତାର କିଏ? ଟୋଟୋ, ଯିଏ କି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ ଛୁଆ, ମାଙ୍କଡଟେ ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଟାଇଗରର ଟେଲକୁ ସେ ଟାଣି ଦଉଥିଲା, ଭିଡି ନଉଥିଲା, ଏବଂ ତାପରେ କଣ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଟାଇଗର ତାର ଟେମ୍ପର ହରଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାର ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ହରେଇ ଦଉଥିଲା, ଉତ୍ତେଜିତ ହେଉଥିଲା, ରାଗି ଯାଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ସେ କର୍ଟେନ ଉପରେ ଚଢି ଯାଉଥିଲା। କର୍ଟେନ ମାନେ ହେଲା ଯୋଉ ଘରେ ତମର ଦେଖିବ ଡୋର ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥାଏ, ୱିଣ୍ଡୋ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଥାଏ। ଏଇଠି ଦେଖ ଅଛି ପିକ୍ଚରରେ, ଏଇଟା ହଉଛି ତମର କର୍ଟେନ। ଏଇ ଜାଗାଟା ହଉଛି ତମର କଣ, ଏଇ ଯୋଉ କପଡାରେ ଅଛି କର୍ଟେନ। ଏଇ କର୍ଟେନ ଉପରେ ସେ ଚଢି ଯାଉଥିଲା। କିଏ ଚଢି ଯାଉଥିଲା? ଟୋଟୋ, ଯୋଉ ମଙ୍କିଟା ଥିଲା, ସେ ହଉଛି ତାର ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପାନିଅନ। ତାପରେ ଦେଖ ଗୋଟେ କମ୍ପାନିଅନ ବି ଅଛି, ଏଣ୍ଡ ଏ ସ୍ମଲ ମଙ୍ଗରେଲ ପପି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ମଙ୍ଗରେଲ ପପି ଥିଲା। ମଙ୍ଗରେଲ ପପି ମାନେ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଡ ବ୍ରିଡ ର ପପି, ଛୋଟ ପପିଟେ, ଫାଉଣ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ ବାଇ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ତାକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ରାସ୍ତାରୁ ପାଇଥିଲେ। ଟିମୋଥିକୁ ତ ଫରେଷ୍ଟରୁ ସେ ପାଇଥିଲେ, ଆଉ ୟାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ପାଇକି ଆଣି ଘରେ ରଖିଥିଲେ। ତମର ଗୋଟେ କମ୍ପାନିଅନ ଟୋଟୋ, ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନିଅନ ଟିମୋଥିର କିଏ, ଗୋଟେ ମଙ୍ଗରେଲ ପପି, ତାର ନାଁ ଦିଆଯାଇନି। ଯଦି ଆଗକୁ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କହିବି। ଏଟ ଫାଷ୍ଟ ଟିମୋଥି appeared to be quite afraid of the puppy। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଟିମୋଥି ପପିକୁ ବହୁତ ଭୟ କରୁଥିଲା, ଭୟ କଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। and darted back with a spring if it came too near। ଇଏ କଣ ହଉଥିଲା, darted back ମାନେ ହଠାତ୍ ପଛକୁ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲା। ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମାନେ ଡେଇଁକି, ଡିଆଁ କୁଦ ବା ଡିଆଁ, ଲମ୍ଫ ଲମ୍ଫ ମାରିକି ପଛକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା, ଯଦି ସେ ଯୋଉ ତମର କିଏ ପପିଟା ତାର ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲା, କାର, ଟିମୋଥିର। ଦେଖ, ଇଏ ବାଘ ହେଇକି ବି କୁକୁର ଛୁଆଟାକୁ ଡରି ଯାଉଛି। କାରଣ ଇଏ ଛୋଟ ଅଛି, ଟାଇଗର କବ ଅଛି ସେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ, ଛୋଟ କୁକୁରଟାକୁ ବି ସେ ଡରି ଯାଉଛି। ଫାଇନାଲି ହି allowed the puppy to crawl on his back and rest there। ଶେଷରେ ସେ କଣ କଲା ନା, ଏଲାଉ କଲା ପପିକୁ ତା ପିଠିରେ କ୍ରଲ କରିବାକୁ, ପେଟେଇକି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଉ ରେଷ୍ଟ ନବା ପାଇଁ ସେଠି ତା ପିଠିରେ। କଣ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆକ୍ୱାଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା, ମାନେ ପୁରା ମେଳାପି ହେଇଗଲା, ମିଶିଗଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟାଇଗର, ପୁରା ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଟାଇପ ର ହେଇଗଲା ପପିରୁ। ତାପରେ ସେ କଣ, ସବୁ କିଛି ସେ କଣ କରିଦେଲା ନା, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ବଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏମିତି ତିଆରି ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲିଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ଟାଇଗର ତାକୁ ପାଖରେ ଆସିବାକୁ ଦେଲା, ଟାଇଗର ଆଉ ତାକୁ ଭୟ କଲାନି, ପପି ବି ତାକୁ ଭୟ କଲାନି, ଏମିତି। ଦେଖ, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା, one of Timothy's favorite amusements was to stalk anyone who should play with him। ଟିମୋଥିର ଗୋଟେ ଫେଭରାଇଟ, ମାନେ ଅତି ପ୍ରିୟର ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ କାମ ଥିଲା, କିଏ ବି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁଥିଲା, ସେ ତାକୁ କଣ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ଛୁପି 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 ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଥିଲା। ଷ୍ଟକ୍ କରିବା ମାନେ ଫଲୋ କରିବା, ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲା। and so when I came to live with grandfather I became one of the tiger's favorites। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାକୁ ଆସିଲି, ସେତେବେଳେ
ମୁଁ ଟାଇଗର ଫେଭରାଇଟ ହେଇଗଲି। ଏଇଠି ଦେଖ ରାଇଟରଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ଷ୍ଟୋରିରେ। ରାଇଟର ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦରଙ୍କ ଘରକୁ ରହିବାକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେ ଟାଇଗରର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଲେ। ଯିଏ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଟାଇଗର କଣ ଆମ ଘରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦରଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦରଙ୍କ ଘରେ ଅଛି, ଏମିତି ହେଇକି କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏଠି ରାଇଟର କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଛନ୍ତି। With a crafty look in his glittering eyes and his body crouching, he would creep closer and closer to me. ସେ ଗୋଟେ ଚତୁର ଚାହାଣୀରେ, କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ ମାନେ ଚତୁର ଚାହାଣୀ, ଚତୁର ଚାହାଣୀରେ ତାର ଚମକୁଥିବା ଆଖି ସହିତ, and his body crouching, ତା ଶରୀର ସେ କଣ ପେଟରେ ଭରା ଦେଇକି ରହିକି, he would creep closer and closer to me, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପେଟେଇ ପେଟେଇ ଆସୁଥିଲା। ଏମିତି ଦେଖ, ତମେ କ୍ୟାଟଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବ, କ୍ୟାଟଙ୍କର ଯଦି ଜେସ୍ଚର ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆରାମସେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କ୍ରାଉଚ ଷ୍ଟେଟ। ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ବାଘ ଆଉ ବିଲେଇ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର କଣ ସେମାନେ ଜେସ୍ଚର ଦେଖାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ବଡି ମୁଭମେଣ୍ଟ ତମେ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଶିକାରକୁ ହଉ ନହେଲେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସେମାନେ ସେ କଣ କରୁଥିବେ, ଫଲୋ କରୁଥିବେ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କ୍ରାଉଚ କରିକି, ମାନେ ପେଟରେ ଭରା ଦେଇକି କ୍ରିପ୍ କରିକି ଆସୁଥିବେ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ଗୋଟେ କଣ କରିଦେବେ, ଲମ୍ଫ ମାରିଦେବେ, ସଡନଲି ମେକିଂ ଏ ଡ୍ୟାଶ ଫର ମାଇ ଫିଟ୍। ସେ କ୍ରାଫ୍ଟି ଲୁକ୍ ରେ, ଚତୁର ତାର ନଜରରେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ରାଉଚ କରି ଆସୁଥିଲା ରାଇଟରଙ୍କ ଆଡକୁ, ଆଉ ହଠାତ୍ ସେ ଫିଟ୍ କୁ କଣ କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ଗୋଟେ ଲମ୍ଫ ମାରି ଦଉଥିଲା। ରୋଲିଂ ଓଭର ଅନ୍ ହିଜ ବେକ୍ ଏଣ୍ଡ କିକିଂ ୱିଥ ଡିଲାଇଟ୍। ତା ରୋଲିଂ ଓଭର ମାନେ ଗଡିବି, ସେ ତା ପିଠିରେ ଗଡିକି ଆଉ ଗୋଇଠା ମାରିକି ଆନନ୍ଦରେ, ଏଣ୍ଡ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡିଂ ଟୁ ବାଇଟ୍ ମାଇ ଆଙ୍କଲ୍ସ, ସେ ମୋର ଆଣ୍ଠୁକୁ ଛଳନା କରିକି କାମୁଡୁଥିଲା, ମାନେ ମିଛି ମିଛିକା କାମୁଡୁଥିଲା। ସେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରୁଥିଲା, ଖୁସି ମାନେ ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବ ନେଇକି ସେ ଏସବୁ କରୁଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, କାମୁଡୁ ନଥିଲା ରିଏଲରେ, ସେ ସତରେ କାମୁଡୁ ନଥିଲା, ସେ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା, ଛଳନା କରୁଥିଲା କାମୁଡିଲା ଭଳି। ହି ୱାଜ ବାଇ ଦିସ୍ ଟାଇମ ଦ ସାଇଜ ଅଫ ଏ ଫୁଲ ଗ୍ରୋନ୍ ରିଟ୍ରାଇଭର। ଏଇ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ ପରିପକ୍व ହେଇଯାଇଥିଲା, ପରିପକ୍व ବାଘ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ପୁରା ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଯାଇଥିଲା, ମେଚ୍યોର ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ। ମାନେ ରାଇଟର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳକୁ ସେ ରିଟ୍ରାଇଭର ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ପରିପକ୍ව ଆଡଲ୍ଟ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆସିଛି। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡିସ୍କଭର କଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ଟାଇଗର କବ୍ ଥିଲା, ଛୋଟ କପ୍ ଟେ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ଟୁକ୍ ହିମ୍ ଆଉଟ୍ ଫର୍ ୱାକ୍ସ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲିବାକୁ ନଉଥିଲି ବାହାରକୁ, ପିପୁଲ ଅନ୍ ଦ ରୋଡ ଉଡ୍ ଗିଭ୍ ଅସ୍ ଏ ୱାଇଡ୍ ବର୍ଥ। ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଆମଠାରୁ କଣ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ, ଆମକୁ ଆଭଏଡ କରୁଥିଲେ। ଦେଖ, ବାଘକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତମକୁ କଣ କରିବେ, ଲୋକମାନେ କଣ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବେ କି, ଲୋକମାନେ ତମକୁ ଭୟ କରିବେ। କଣ ବାଘକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ବାଘ କାଳେ ତମ କଣ ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିଦବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ଆସିବ, ଆଉ ସେମାନେ କଣ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖିବେ, ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯିବେ। କୁକୁର ନେଇକି ଗଲେ ସାଙ୍ଗରେ, ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖିବ ଡରିଯିବେ। ଆଉ ଇଏ ତ ବାଘର କଥା, ବାଘ ଯେତେବେଳେ ନେଇକି ରାଇଟର ଯାଉଥିଲେ ୱାକ୍ ରେ, ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଥିଲେ। when he pulled hard on his chain, ସେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ କଣ ଚେନ ରେ ତାକୁ ଜୋରରେ ଭିଡି ଦଉଥିଲେ, ଆଇ ହେଡ ମାନେ when he, ଆଚ୍ଛା ଟାଇଗର, ଟାଇଗର ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ଭିଡି ଦଉଥିଲା ଚେନ୍, ଦେଖ ରାଇଟର ତା ବେକରେ ଚେନ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆଉ ହାତରେ ଧରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଟାଇଗର ବେଳେ ବେଳେ କଣ କରୁଛି ନା, ଭିଡି ନେଇଯାଉଛି ଗୋଟେ ସାଇଡ କୁ ରାସ୍ତାର, ବା ଲୋକଙ୍କ ଆଡକୁ ଭିଡି ହେଇଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା, ଆଇ ହ୍ୟାଡ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଇନ୍ କିପିଂ ଅପ୍ ୱିଥ ହିମ୍, ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। କିପ୍ ଅପ୍ ମାନେ ହେଲା ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ସେଠି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ତାକୁ ରାଇଟରଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହଉଥିଲା। ହିଜ ଫେଭରାଇଟ ପ୍ଲେସ ଇନ ଦ ହାଉସ ୱାଜ ଦ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍। ଟାଇଗରର ଫେଭରାଇଟ ପ୍ଲେସ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଘରର ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ହଉଛି ତାର ସବୁଠାରୁ ଫେଭରାଇଟ ପ୍ଲେସ। କାରଣ ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ କୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବ। And he would make himself comfortable on the long sofa, reaching there with great dignity and snarling at anybody who tried to get him. ଏବଂ ସେ ସେଠି ପୁଣି ଡ୍ରଇଂ ରୁମ୍ ର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ଲେସ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଲମ୍ବା ସୋଫା ଗୋଟେ ପଡିଥିଲା, ସେଇ ତାର ଉପରେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଫିଲ୍ କରୁଥିଲା, ତା ନିଜକୁ ବହୁତ ଆରାମଦାୟକ ମନେ କରୁଥିଲା ସେ ଲଙ୍ଗ ସୋଫା ଉପରେ ଶୋଇକି। ରିକ୍ଲାଇନିଂ ଦେୟାର ୱିଥ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଗ୍ନିଟି, ସେଠି ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସହିତ ସେ ସେଠି କଣ ଆଉଜିକି ଶୋଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ସ୍ନାର୍ଲିଂ ଏଟ୍ ଏନିବଡି ହୁ ଟ୍ରାଏଡ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ହିମ୍ ଅପ୍,
ସ୍ନାର୍ଲିଂ କରୁଥିଲା କାହା ଉପରେ ବି ଯିଏ ତାକୁ ହେଠୁ ହଟେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାନେ ମନେକର ରାଇଟର ଯାଇକି ସେ ସୋଫାରେ ବସିବେ, ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କି କେହି ଜଣେ ଅତିଥି ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବସେଇବା ପାଇଁ ତାକୁ ହଟେଇକି ତାଙ୍କୁ ବସେଇବେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସ୍ନାର୍ଲିଂ କରୁଥିଲା। ସ୍ନାର୍ଲିଂ ମାନେ କଣ, ଖିଙ୍କାରି ହଉଥିଲା। ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଟାଇଗର ଆଉ କ୍ୟାଟ୍ ଏମାନେ ସବୁ କଣ ସ୍ନାର୍ଲିଂ ଗ୍ରୋଲ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ। ମାନେ କୁକୁର ବି କରନ୍ତି। ତମର ସେମାନେ ରାଗିଗଲେ, ସେମାନେ ଟେମ୍ପର୍ଡ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ ସ୍ନାର୍ଲିଂ କରନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟ ତମକୁ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନେଚର ସେଇଆ, ସେ କଣ କରିବେ, ସେମାନେ ମାନେ ଏତେ ବି ଆଗ୍ରେସିଭ ନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ ସେ ଏମିତି ବିହେଭ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ, ଟିମୋଥି ହ୍ୟାଡ କ୍ଲିନ ହ୍ୟାବିଟ୍ସ। ଟିମୋଥିର ବହୁତ ସଫାସୁତୁରା ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ଉଡ୍ ସ୍କର୍ବ ହିଜ ଫେସ୍ ୱିଥ ପଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଲାଇକ୍ ଏ କ୍ୟାଟ୍। ସେ ତାର ଫେସ୍ କୁ ସ୍କର୍ବ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ ଭଳିଆ। ହି ସ୍ଲେପ୍ଟ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ କୁକ୍ସ କ୍ୱାର୍ଟର୍ସ। ସେ ରାତିରେ କୁକ୍ ର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଶୋଉଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ୱାଜ ଅଲୱେଜ ଡିଲାଇଟେଡ ଏଟ୍ ବିଂ ଲେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବାଇ ହିମ୍ ଇନ୍ ଦ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ସେ ସକାଳୁ କୁକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହଉଥିଲା। କୁକ୍ ତାକୁ ୱାକରେ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। କାହାକୁ? ଟିମୋଥି। ଟିମୋଥି ସେଥିପାଇଁ କଣ ହେଇଛି ନା, କୁକ୍ ର କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଶୋଉଥିଲା। କୁକ୍ ଘର ଯୋଉ ରୁମ ରେ ଶୋଉଥିଲା ସେଇଠି ଶୋଉଥିଲା ତା ସାଙ୍ଗରେ। One of these days declared grandfather in her prophetic manner। ପରେ ଗୋଟେ ଦିନ କଣ ହେଲା ନା, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଘୋଷଣା କଲେ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଫେଟିକ ମ୍ୟାନରରେ କହିଲେ। ପ୍ରଫେଟିକ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲା ଭଳିଆ କହିଲେ। ପ୍ରଫେଟିକ ମ୍ୟାନର, ପ୍ରଫେଟ୍ସ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମହାପୁରୁଷ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସବୁ ଧର୍ମ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଧର୍ମର ସବୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ୍ସ ମାନେ, ସେମାନେ ସବୁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଯେମିତି କରନ୍ତି, ସେମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିଲେ, we are going to find Timothy sitting on Mahmud's bed and no sign of the cook except his clothes and shoes। ଦେଖ, ଆମେ ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଟିମୋଥି ମାହମୁଦର ବେଡ ରେ ବସିଥିବ, ଆଉ କିଛି ବି ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ନଥିବ ମାହମୁଦର, କେବଳ ତାର କପଡା ଆଉ ସୁଜ୍ ବ୍ୟତୀତ। କଣ ହେଇଛି ନା, ତମର ଯୋଉ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଥିଙ୍କିଙ୍ଗ ଏଇଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଛି ଯେ ହୁଏତ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ସମୟ ଯେତେବେଳେ କି ବାଘ କଣ ତମର ମହମ୍ମଦକୁ ମାରି ଦେଇଥିବ ଦିନେ। ଏମିତି ମାରି ଦେଇଥିବ, କେବଳ ତା କପଡା ପଡିଥିବ, ତା ରକ୍ତ ଜୁଡୁ ବୁଡୁ ହେଇଥିବ ବେଡ। ଏମିତି ଭାବରେ ସେ ଇଣ୍ଟେନସନ ଆଣିକି କହିଛନ୍ତି ଏ କଥାଟାକୁ। କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ସେମିତି ସାଇନ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଅଫ କୋର୍ସ ଇଟ ନେଭର କେମ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ କେବେ ହେଲାନି, ବାସ୍ତବରେ ଏମିତି କେବେ ହେଲାନି। ବଟ୍ ହ୍ୱେନ୍ ଟିମୋଥି ୱାଜ ଆବାଉଟ 6 months old ଏ ଚେଞ୍ଜ କେମ୍ ଓଭର ହିମ୍। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଟିମୋଥି 6 ମାସର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ହି ଗ୍ରିଉ ଷ୍ଟେଡିଲି ଲେସ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଲା ନା, କମ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରିଲା। ସେ ବଡ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ, ଆଉ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଯୋଉଭଳିଆ ପୂର୍ବ ଭଳିଆ କରୁଥିଲେ, ସେଭଳିଆ ତାର କମିଗଲା ସେ ବିହେଭିୟର। When out for a walk with me, he would try to steal away to stalk a cat or someone's pekinich। ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଚୋରି କରି ନବା ପାଇଁ କାହାର କ୍ୟାଟ୍ କିମ୍ବା ପେକନିଜ କୁ। ପେକନିଜ ମାନେ ହଉଛି ତମର ଗୋଟେ ଚେପ୍ଟା ନାକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚୀନ ଦେଶର କୁକୁର ସ୍ପିସିଜ ଏଟା। ଏଠି ଦେଖିଥିବ ପେକିନିଜ। ବା ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା କାହାର ଗୋଟେ କ୍ୟାଟ୍ କୁ ସେ ଛଡେଇ ଆଣିବ ବା ଚୋରି କରି ଆଣିବ, ଏମିତି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ମାନେ କଣ, ତା ବିହେଭିୟର ଧୀରେ ଧୀରେ ରିଉଡ ହଉଥିଲା, ସେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏଗ୍ରେସିଭ ହଉଥିଲା, ସେ କଠୋର ହଉଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ମାନେ ତାର ଭିତରେ ୱାଇଲ୍ଡନେସ୍ ବଢୁଥିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଭଳିଆ ଅଧିକ ବିହେଭିୟର ଦେଖଉଥିଲା। ପେଟ୍ ବଦଳରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇଲା। ସମଟାଇମ୍ସ ଏଟ୍ ନାଇଟ୍ we would hear frenzied cackling from the poultry house and the morning there would be feathers laying all over the veranda। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ରାତିରେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଫ୍ରେଞ୍ଜିଡ କାକଲିଂ ମାନେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଧ୍ୱନି, ମାନେ ଯୋଉଟା ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଚଳିତ କରିଦବ, ପାଗଳ ଭଳି କରିଦବ, ସେମିତି ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଥିଲୁ ପୋଲିଟ୍ରି ହାଉସ ରୁ। କୋଳାହଳ ଟାଇପ ର ଆସିବ, ଭୟଙ୍କର କୋଳାହଳ, ମାନେ ଭୟଙ୍କର ତ ନୁହଁ, ଏମିତି ଗୋଟେ ନଏଜ ଆସିବ ଯୋଉଟା କି ବିଚଳିତ କରିଦବ ମନକୁ। And in the morning there would be feathers laying all over the veranda। ଏବଂ ସକାଳେ କଣ ହଉଥିଲା ନା, ବାରଣ୍ଡାରେ ସବୁଆଡେ ଫିଦର୍ସ ପଡୁଥିଲା, ପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପର। ମାନେ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମ ମାନେ ଦେଖ, କୁକୁଡ଼ା ବା କୌଣସି ବତକ ଏମିତି ଫାର୍ମ,
ସେଠି ଇଏ ଯାଇକି କଣ କରିଛି, ରାତିରେ ଯାଇକି ସେଠି ସବୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କ ଫିଦରକୁ ଚାରିଆଡେ ପକେଇ ଦେଇଛି। ଦିନରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କଣ ଫିଦର ଚାରିଆଡେ ପଡିଛି, ପକ୍ଷୀ ନାହାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ, ପଲ୍ୟୁଟ୍ରି ଭିତରେ ଏମିତି ଯାଇକି କରୁଛି ରାତିରେ। ଟିମୋଥି had to be chained up more often। ତାପରେ କଣ ହେଲା, ଟିମୋଥିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତାକୁ ଚେନ୍ କରିକି ରଖା ହେଲା, ବାନ୍ଧିକି ରଖା ହେଲା। ଏଣ୍ଡ finally when he began to talk Mahmud about the house with what looked like villainous intent। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାହମୁଦ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା ଘରର ଘର ବିଷୟରେ, ସେ ହି ମାନେ ଏଠି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, what with what looked like villainous intent। villainous intent ମାନେ ଭିଲିଆନ ଭଳିଆ କିଛି ଖଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଖଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି କଥା ହେଲା ଭଳିଆ ଶୁଭୁଥିଲା। କିଏ କଥା ହଉଥିଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଡିସାଇଡେଡ ଇଟ୍ ୱାଜ ଟାଇମ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହିମ୍ ଟୁ ଏ ଜୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସ୍ଥିର କଲେ ଯେ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି, ଏବେ ତାକୁ କଣ କରିବା, ଜୁ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦବା। କାରଣ ୟାର ବିହେଭିୟର କିଛି ଠିକ ଜଣା ପଡୁନି, ଏ ଆଗକୁ ଯାଇ କଣ ବି ଖରାପ କିଛି କରିଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭାବିଲେ ଏଇଟା ଭଲ ହବ ଯେ ତାକୁ ଜୁ କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦବା। ଦେଖ, ଦ ନିୟରେଷ୍ଟ ଜୁ ୱାଜ ଏଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 200 ମାଇଲ୍ସ ଆୱେ। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଜୁ ଥିଲା ସେଟା ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି 200 ମାଇଲ ଦୂରରେ। ରିଜର୍ଭିଂ ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଫର ହିମସେଲ୍ଫ ଏଣ୍ଡ ଟିମୋଥି। ସେ କଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଟିମୋଥି ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାଙ୍କ ନିଜ ପାଇଁ ଆଉ ଟିମୋଥି ପାଇଁ ଗୋଟେ ରିଜର୍ଭ କରିଲେ। କଣ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଟ୍ରେନରେ ଯିବେ କୋଉଠି, ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ, ତାକୁ ଛାଡିକି ଆସିବେ ଜୁରେ। ଆଉ ସେଥିରେ କେହି ବି ଯେମିତି ଆଉ ସେୟାର କରିବେନି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କାରଣ ଟାଇଗର କେତେ ଏଗ୍ରେସିଭ, ସେ କାହାକୁ ବି ଆଟାକ୍ କରିଦେଇପାରେ। ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ସେ କେବଳ 2 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ କଲେ ଗୋଟେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କେବଳ। Grandfather took him to Lucknow where the Jew authorities were only too glad to receive as a gift a well-fed and fairly civilized tiger। ସେଠି ଯୋଉ ଜୁ ଅଥରିଟି ମାନେ ଥିଲେ, ଜୁର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ ଗୋଟେ ଟାଇଗର କପ୍ କୁ ରିସିଭ କରିକି, ଯିଏ କି ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉପହାର ସଦୃଶ ଥିଲା। ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ମେନର ତାକୁ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସିଭିଲାଇଜ ଟାଇଗର ଥିଲା, ସେ ସଭ୍ୟ ଗୋଟେ ବାଘ ଥିଲା। ମାନେ ଦେଖ, ବାକି ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ତାର ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ବଢୁଛି, ତାର ୱାଇଲ୍ଡନେସ୍ ବଢୁଛି ଟିମୋଥିର, କିନ୍ତୁ ବାକି ଟାଇଗରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ୟାର ଏଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ବହୁତ କମ୍। ଇଏ ହେଲା ବହୁତ ଜେଣ୍ଟଲ, ବହୁତ କଣ ଇଏ ସିଭିଲାଇଜ ଟାଇଗର। ସେଥିପାଇଁ ୟାକୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଟାଇଗରକୁ ପାଇକି ଜୁ ଅଥରିଟି ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ। ତାପରେ ଦେଖିବା, about 6 months later, when my grandparents were visiting relatives in Lucknow, grandfather took the opportunity of calling at the zoo to see how Timothy was getting on। ଆଚ୍ଛା, 6 ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ତାପରେ ତ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଫାଦର ଛାଡିକି ତାଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ କାହାକୁ, ଟାଇଗରକୁ। ତାପରେ 6 ମାସ ପରେ କଣ ହେଇଛି, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ପୁଣି ଭିଜିଟ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ତାଙ୍କ ରିଲେଟିଭଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଯାଇଛି, ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିଛି ଜୁକୁ ପୁଣି ଥରେ ଯାଇକି ଟିମୋଥି କେମିତି ଅଛି କଣ ଅଛି ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭିଜିଟ କରିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ଜୁକୁ। I was not there to accompany him, but I heard all about it when he returned to ଦେହେରା। ମୁଁ ତ ସେଠି ନଥିଲି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେହେରାକୁ ଫେରିଲେ। ଦେହେରାକୁ କିଏ ଫେରିଲେ? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଫେରିଲେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯେତେବେଳେ ଫେରିକି ଆସିଲେ, ରାଇଟର ଏଠି ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇନଥିଲେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କର। ରାଇଟର ଏସବୁ କଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆସିକି ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଲେ, ଫେରିଲା ପରେ ସେ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। Arriving at the zoo, grandfather made straight for the particular cage in which Timothy had been locked up। ଜୁରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସିଧା ଗଲେ ପର୍ଟିକୁଲାର କେଜ୍ କୁ, ଯୋଉଠି ଟିମୋଥିକୁ ଲକ୍ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ରଖା, ତାକୁ ଯୋଉ କେଜ୍ ରଖାଇଲେ ସେଇଠିକୁ ଗଲେ। କାରଣ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଛାଡିକି ଯାଇଛନ୍ତି ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଠି ଟିମୋଥି ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କନଫର୍ମ ଥିଲେ। ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଉ କୁଆଡେ ନ ଯାଇକି ସିଧା ସେଇ କେଜ୍ କୁ ଗଲେ ଯୋଉ ଟିମୋଥିକୁ ରଖା ହେଇଥିଲା। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ ଦେୟାର। ଟାଇଗର ସେଠି ଥିଲା। କ୍ରାଉଜଡ ଇନ ଏ କର୍ନର। କ୍ରାଉଜ କରିକି ଥିଲା, କ୍ରାଉଜ ମାନେ ପେଟରେ ଭରା ଦେଇକି ବସିଥିଲା। ସେଠି ପିକ୍ଚର ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ତମକୁ। ଫୁଲ ଗ୍ରୋନ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ଏଣ୍ଡ ୱିଥ ଏ ମ୍ୟାଗ୍ନିଫିସେଣ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ଡ କୋଟ୍। ସେଠି ତା ଶରୀର ଉପରେ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ଡ କୋଟ୍ ଥିଲା। ଦେଖ, ଯୋଉ ବାଘ ଶରୀରରେ ପଟା ପଟା ଦାଗ ଥାଏ, ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ଡ କୋଟ୍ କହନ୍ତି। Hello Timothy, I said grandfather, and
sorry. Hello, Timothy, said grandfather, and climbing the mailing with his, he put his arm through the bars of the cage. ସେ ଯାଇକି ତାକୁ ୱିଶ କରିଲେ, ହେଲୋ ଟିମୋଥି, କେମିତି ଅଛୁ? ତାପରେ ସେ କହିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ସହଜରେ ସେ କଣ ହେଲା, ଟାଇଗର କଣ କଲା ନା ମେଲିଂ ଉପରେ ଚଢିଗଲା, ଚଢିକି ବାହାରକୁ ଆସିଲା, ବାହାରକୁ ମାନେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାହାରକୁ ନାହିଁ, ଯେତିକି ଆସିପାରିବ ସେତିକି ଆସିଲା। He put his arm through the bars of the cage. ସେ ତା ଆର୍ମକୁ ବଢେଇଲା ବାର୍ସ ଦେଇକି କେଜ୍ ବାହାରକୁ। The tiger approached the bars and allowed grandfather to put both hands around his head. ଟାଇଗର ବାର୍ସ ଆଡକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କୁ ଏଲାଉ କଲା ତାଙ୍କର ଉଭୟ ହାତକୁ ତା ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର stroked the tiger's forehead and ticked his ear. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାପୁଡେଇଲେ, ତାର ଫୋरहेଡକୁ, କପାଳକୁ, ସରି ମୁଣ୍ଡ କପାଳ, ଏଠି ଦେଖ, ଏଇଟା ହଉଛି କପାଳ। ତମର ଯୋଉ ତମର କଣ ଆଇବ୍ରୋ ଉପର ପାର୍ଟଟା ସେଇଟା ହଉଛି ତମର ଫୋरहेଡ। ତାକୁ ବାଡେଇଲେ ଆଉ ତା କାନକୁ ଥପଥପେଇ ଦେଲେ। and whenever he growled, ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୋଲ କଲା, smacked him across the mouth, ତା ପାଟି ପାଖରେ ସେ ତାକୁ ବାଡେଇ କଣ ଥପେଇ ଦେଲେ, which was his old way of keeping him quiet, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା ତାକୁ କ୍ୱାଇଟ କରିବାର, ମାନେ ତାକୁ କ୍ୱାଇଟ କରିବାକୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ କଣ କରୁଥିଲା, ଗ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ କେମିତି ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହବ କି ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର, କାରଣ ତାକୁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଘରେ ପେଟ୍ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଦେଖ ତାପରେ he licked grandfather's hands and only sprang away when a leopard in the next cage snarled at him. ଦେଖ ସେ ଚାଟିଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କର ହାତକୁ ଏବଂ କେବଳ ସେତେବେଳେ ସେ ଦୂରେଇ ଗଲା ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ଠାରୁ। ସ୍ପ୍ରାଙ୍ଗ ଆୱେ ମାନେ ହଠାତ୍ ଦୂରେଇ ଯିବ, ଦୂରେଇ ଗଲା ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲିଓପାର୍ଡ ପାଖ କେଜରେ ଯେ ଥିଲା ସେ ତା ଉପରେ କଣ ସ୍ନାର୍ଲ କଲା ବା ଗ୍ରୋଲ କଲା ବା ଗର୍ଜନ କଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସୋଡ ଦ ଲିଓପାର୍ଡ ହୁଏ, ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାକୁ ତଡ଼ିଦେଲେ ଲିଓପାର୍ଡକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜୋର ଆବାଜ ଦେଇକି ଦୂରକୁ। and the tiger returned to lick his hands. ଟାଇଗର ତାପରେ ଫେରି ଆସିଲା ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଟିବା ପାଇଁ। ସୋଡ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କିଛି ଗୋଟେ ଜୋର ଆବାଜ ଦେଇକି ରାଗିକି ତମେ କଣ କାହାକୁ ତଡ଼ିଦବ ଗୋଟେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀକୁ, ସେଇଟାକୁ କହନ୍ତି ସୋଡ। ବଟ୍ every now and then the leopard would rush at the bars. କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର କଣ ହଉଥିଲା ନା ଲିଓପାର୍ଡ ବାର୍ସ ପାଖକୁ, ବାର ମାନେ ଏଇ ଯେ ଯୋଉ କେଜ ର ଯୋଉ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ଆଇରନ୍ ବାର ବା ଆଇରନ୍ କଲମ ଗୁଡାକ, ସେଗୁଡାକୁ କହନ୍ତି ବାର୍ସ। ସେ କଣ ହଉଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଲିଓପାର୍ଡ ବାର ପାଖକୁ ଦୌଡିକି ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। and the tiger would slink back to his corner. ଆଉ ଟାଇଗର କଣ ହଉଥିଲା ନା କର୍ଣ୍ଣର କୁ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ସ୍ଲିଙ୍କ ବ୍ୟାକ୍ ମାନେ ହେଲା ଭୟରେ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲା କୋଣ ଆଡକୁ, କର୍ଣ୍ଣର ମାନେ କୋଣ, ଗୋଟେ କୋଣକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ତାମାନେ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଲିଓପାର୍ଡ କଣ କରୁଛି, ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କରୁଛି, ମଝିରେ ବାଧା ଡାଲୁଛି। ଲିଓପାର୍ଡ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାକୁ କଣ ଡରେଇ ଦଉଛି। A number of people had gathered to watch the reunion when a keeper pushed his way through the crowd and asked grandfather what he was doing. ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ସେଠି ଗେଦର ହେଇଗଲେ, ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ the reunion when a number of people had gathered to watch the reunion, ମାନେ ଏଇ ଦି ଜଣ ଭିତରେ ଯୋଉ ରିୟୁନିୟନ ହେଇଥିଲା, ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲା, ସେ ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ଏକାଠି ହେଲେ। କିପର ପୋଷ୍ଟ ହିଜ ୱେ ଥ୍ରୁ ଦ କ୍ରାଉଡ, ଗୋଟେ କିପରଟେ ଠେଲି ପେଲିକି କ୍ରାଉଡ ଭିତରେ ପଶିକି ବାହାରି ଆସିଲା। and asked grandfather what he was doing. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କଣ ତୁମେ ଏଠି କଣ ଏ କରୁଛ। I am talking to Timothy, said grandfather. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ତ ଟିମୋଥି ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଛି। were not you here when I gave him to the zoo 6 months ago? କଣ ତମେ ଏଠି ନଥିଲ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଘକୁ ଛାଡି ଯାଇଥିଲି, ବାଘକୁ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲି। I have not been here very long, said the surprised keepers. ସରପ୍ରାଇଜଡ କିପର, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିବା କିପର କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଲା ଆସିଛି। ପ୍ଲିଜ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ୟୁର କନଭରସେସନ, ତୁମେ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତମର ବାଘ ଏଇଟା, ଯଦି ତମର ବାଘ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି, ଆଉ ତମେ ତାହେଲେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଜାରି ରଖ। ବଟ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନେଭର ବିନ୍ ଏବୁଲ ଟୁ ଟଚ୍ ହିମ୍ ମାଇସେଲ୍ଫ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ କେବେ କୁ ମୋ ନିଜ ଆଡୁ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ଦେଖ ଜୁରେ କିପର ଅଛି, ସେ ବି ସାହସ କରିନାହିଁ ବାଘକୁ ଛୁଇଁବାକୁ, କିନ୍ତୁ କିଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଯାଇକି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଇଜିଲି। ହି ଇଜ ଅଲୱେଜ ଭେରି ବ୍ୟାଡ ଟେମ୍ପର୍ଡ, ସେ ବହୁତ ରାଗି,
ସେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ରାଗି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ମୁଁ କେବେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଛୁଇଁ ନାହିଁ। ତମେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ ଏତେ ସହଜରେ କରୁଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଗଲି। ଦେଖ, why don't you put him somewhere else? ତମେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରଖିଦଉନ? suggested grandfather. That leopard keeps frightening him. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ତାକୁ କଣ ଉପଦେଶ ଦେଲେ, କହିଲେ ଆରେ ୟାକୁ ଆଉ କୋଉଠି ରଖିଦିଅ ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ଲିଓପାର୍ଡ ତାକୁ ଡରଉଛି ସବୁବେଳେ। I will go and see the superintendent about it. ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଆ ବିଷୟରେ କହିବି। ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସେଠିକାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ, ଯେ ସେଠିକାର ଦାୟିତ୍ୱର ଥିଲେ ସେ ଜୁର, ମାନେ ଯେ ମେନ୍ ଅଥରିଟି। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର went in search of the superintendent at the zoo but found that he had gone home early. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଲେ, ଜୁର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାଇଲେ ଯେ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଦିନ ଘରକୁ। And so, after wandering about the zoo for a little while, he returned to Timothy's cage to say goodbye. କିଛି ସମୟ ସେ ବୁଲିଲା ପରେ, ୱାଣ୍ଡର ମାନେ ବୁଲିବା, ସେ ଜୁ ପାଖରେ ବୁଲିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ କଣ କଲେ, ଫେରି ଆସିଲେ ଟିମୋଥିର କେଜ୍ ପାଖକୁ ଗୁଡ୍ ବାଇ ଜଣେଇବାକୁ। ଟିମୋଥିକୁ ଗୁଡ୍ ବାଇ କହିକି ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ। ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ବିଗିନିଂ ଟୁ ଡାର୍କ। ଅନ୍ଧାର ହବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା, ମାନେ ରାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି। He had been stroking and slapping Timothy for about 5 minutes when he found another keeper observing him with some alarm. ସେ ତାକୁ ଥାପୁଡ଼ଉଥିଲେ, ପିଠି ଥାପେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଦେଖଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଆଉ ଜଣେ କିପର ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ ଦୂରରୁ ରହିକି, କଣ ଅଧିକ କସିୟସ୍ ହେଇକି, ଅଧିକ ଆଲାରାମିଂ ହେଇକି। Grandfather recognized him as the keeper who had been there when Timothy had first come to the zoo. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କଣ କଲେ ନା, ତାକୁ ଚିହ୍ନି ଦେଲେ, ସେ ଯେ କିପରଟାକୁ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ସେ କିପରଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପକେଇଲେ ଯେ ଇଏ ତ ସେଇ କିପର ଯାହାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଟିମୋଥିକୁ ଛାଡିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ଇଏ ତ ସେଇ କିପର। ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ୟୁ ରିମେମ୍ବର ମି, ସେଡ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କହିଲେ, ଆରେ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛ? ନାଉ ହ୍ୱାଇ ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଟିମୋଥି ଟୁ ଆନାଦର କେଜ୍? ଯେ କାହିଁକି ତମେ ଟିମୋଥିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କେଜ୍ କୁ ପଠେଇ ଦଉନ? ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ସେମ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ବି କରିଲେ। away from the stupid leopard, ଏଇ ଯୋଉ ମୂର୍ଖ ଲିଓପାର୍ଡ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ପଠେଇ ଦଉନ କାହିଁକି? ଇଏ ଭାରି ବଦମାସ କଣ ଲିଓପାର୍ଡ ଟିଏ, ଇଏ ତାକୁ କଣ ଧମକଉଛି, ତାକୁ ଡରଉଛି। ବଟ୍ ସାର୍, ଷ୍ଟାମର୍ଡ ଦ କିପର, ଖନେଇ ଖନେଇ ହେଇ କହିଲା, ବଟ୍ ସାର୍, ଏମିତି ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ମାନେ ପାଟି ଲାଗିଗଲା ତାର କହିଲା ବେଳେ। ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ୟୋର ଟାଇଗର, ଏଇଟା ତୁମର ବାଘ ନୁହେଁ। I know, said grandfather testily. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମତେ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋ ବାଘ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତମକୁ ତ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି, ଏଇଟା ତମର ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି। I realize he is no longer mine. ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଯେ ଏଟା ଆଉ ମୋର ହେଇକି ନାହିଁ। But you might at least take a suggestion or two from me. କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ମୋ ପାଖରୁ ଗୋଟେ କିମ୍ବା ଦିଟା ସଜେସନ ନେଇପାରିବ। ମୋର କଣ, ମୁଁ ବାଘଟା ତମକୁ ଦେଇଛି, ତମର ହେଇଯାଇଛି ଏଟା ମୁଁ ଭଲରେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କଣ ତା ବୋଲି ମୁଁ କିଛି ସଜେସନ ଦେଇପାରିବିନି? I remember your tiger very well, said the keeper. କିପର କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଟାଇଗରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛି। He had died 2 months ago. ସେ ତ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମରିଯାଇଛି। ସେ କଣ ଆଉ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖ, died, exclaimed grandfather. ମରିଯାଇଛି? ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇ କହିଲେ, ଆରେ ମରିଯାଇଛି? ମରିଗଲା? yes sir, of pneumonia. ହଁ ସାର୍, ନିମୋନିଆରେ ମରିଯାଇଛି। This tiger was trapped in the hills only last month and he is very dangerous. ଏଇ ଯେ ବାଘଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ହଉଛି ଟ୍ରାପ୍ଡ ହେଇକି ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ହିଲରେ, ପାହାଡରେ ଫସିକି ଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର, ସେ ବହୁତ ଭୟାନକ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର କୁଡ୍ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ନଥିଙ୍ଗ ଟୁ ସେ। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଉ କିଛି ଭାବି ପାରିଲେନି କହିବାକୁ। ଦ ଟାଇଗର ୱାଜ ଷ୍ଟିଲ୍ ଲିକିଂ ହିଜ ଆର୍ମ ୱିଥ୍ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରିଲିଜ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଏବେ ବି ଟାଇଗର ତାଙ୍କର ଆର୍ମକୁ ଚାଟୁଥିଲା। ଲିକ୍ କରିବା ମାନେ ଚାଟିବା। ଅଧିକ ବଢୁଥିବା ଆନନ୍ଦରେ, ତା ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଆନନ୍ଦ ବଢୁଥିଲା, ଉତ୍ସାହ ବଢୁଥିଲା, ସେ ଉତ୍ସାହରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚାଟୁଥିଲା। ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର took what seemed to him an age to withdraw his hand from the cage. ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଭାବିଲେ କଣ ସମୟ ଆସିଗଲାଣି ହାତ କାଢି ନେବାର। ସେ ଭାବିଲେ ଏବେ ସମୟ ସରିଗଲା। କାହିଁକି ନା ଦେଖ, ସେ ତାଙ୍କ ମନରେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଆସିଗଲାଣି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭୟ ଟିକେ ତ ଆସିଥିବ, ଯେ
ବାଘଟା ମୋର ନୁହେଁ, ଏଟା ୱାଇଲ୍ଡ ଟାଇଗରଟା। ମୁଁ ଟିମୋଥି ଭାବିକି ଆ ସାଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟ କରୁଛି। ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫେସ୍ ନିୟର ଦ ଟାଇଗର୍ସ ହି ମମ୍ବଲ୍ଡ। ସେ ବାଘର ମୁହଁ ପାଖକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ନେଇକି ମମ୍ବଲ କଲେ ମାନେ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଲେ, ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କହିଲେ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ଟିମୋଥି, ଶୁଭରାତ୍ରି ଟିମୋଥି, and giving the keeper a scornful look walked briskly out of the zoo। ଆଉ କିପରକୁ ଗୋଟେ ବିରକ୍ତିଆ ଚାହାଣୀରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସେ ସେଠୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଜୁରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଥିରେ ତମର ଷ୍ଟୋରିଟା ଏଇଠି ଆସିକି ଏଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଟାଇଗର ଟିମୋଥି କୁ ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦର ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେ ଟାଇଗର ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ନାହିଁ, ସେ ମରିଯାଇଛି। କିପର ତ ମିଛ କଥା କହିବନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଗ୍ରାଣ୍ଡଫାଦରଙ୍କୁ ବିଲିଫ୍ ଆସିନାହିଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଯେ ତାଙ୍କର ଟିମୋଥି ମରିଯାଇଛି ବୋଲି। ବିଲିଭ୍ ହଉ ବା ନ ହଉ, କଥା ତ ସତ, ଆମର ଟିମୋଥି ଆଉ ବଞ୍ଚିକି ହିଁ ନାହିଁ। ଏତିକି ତମର ଷ୍ଟୋରି ହେଇଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଆଉ ତମେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ସେୟାର କର। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।